ओम शांति। आज बाबांकर 28 जुलाई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे तुमर बिगड़ी जाइथिबा भाग्यर सुधारक अर्थात भाग्य निर्माता एकमात्र बाबा अटंती, जिए कि तुमको ज्ञान देई भाग्यवान करुछंती। तुमर बिगड़ी जाइथिबा भाग्यर सुधारक अर्थात भाग्य निर्माता एकमात्र बाबा अटंती, जिए कि तुमको ज्ञान देई भाग्यवान करुछंती। प्रश्न, तुम मानकर एही रूहानी भट्टी बा आत्मिक भट्टीर केउ गोटिए नियम रहिछि? तुम मानकर एही रूहानी भट्टी बा आत्मिक भट्टीर केउ गोटिए नियम रहिछि? उत्तर, रूहानी भट्टीरे अर्थात जोगर यात्रारे बसी केबे भी एणु तेणु विचार कर नाही। एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। जदि बुद्धि इयाड़े सियाड़े घुरुछि तेबे ढुलाइबे, हाई मारिबे। एहा द्वारा वायुमंडल खराब होई थाए, निजर ही क्षति करी थांती। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीतर दुईटी पद शुणिले पिला मानकु सावधान करा जाउछि। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत एही समय रे अन्य समस्तंकर भाग्य बिगड़ी जाइछि। एबे तुमर बिगड़ी जाइथिबा भाग्य सुधुरुछि। बाबांकु ही भाग्य निर्माता कुहा जाउछि। तुमे जानिछ शिव बाबा केते मीठा। बाबा अक्षर बहुत मीठा। बाबांक ठारु आत्मा मानकु संपत्ति मिलुछि। लौकिकी पितांक ठारु पुत्रकु संपत्ति मिली थाए, कन्या को नुहे। एठारे पुत्र अथवा कन्या समस्ते वर्षार हकदार अटंती। बाबा आत्मा मानकु अर्थात निजर पिला मानकु पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा बुझुछि जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। वास्तव में भातृभाव बोली कुहा जाई थाए ना। आमे एक भगवान कर संतान, पुणी एते लड़ई झगड़ा कहीं? समस्ते निज निज भितरे लड़ई करी चली। अनेक धर्म अनेक मत रही, किंतु मुख्य कथा रावण राज्य रे विकार गुड़िकर प्रवेशता हेउछि, तेणु लड़ई चलुछि। काम विकार पाई मध्य केते लड़ई झगड़ा हेउछि। एहीपरि बहुत राजा माने लड़ई करिछंती। काम विकार पाई बहुत लड़ुछंती, केते खुशी हेउछंती। काहा सहित मन न मिसिले मध्य मारी देई थांती। काम महाशत्रु अटे। जिए क्रोध करंती तांकु क्रोधी ही कुहा जीव। जहार बहुत लोभ तांकु लोभी कुहा जीव। किंतु जेउ माने विकारी अटंती तांकर बहुत नाम रखा जाइछि। सेथिपाई कुहा जाउछि, अमृत छाड़ी विष काहींकी खाइबु। शास्त्र रे अमृत नाम उल्लेख होइछि। दर्शा जाइछि जे सागर मंथन कले तो अमृत बाहरिला। लक्ष्मी को कलश देइछंती। केते कहानी मान रहिछि। एथिरे भी सबुठारु बड़रु बड़ कथा हैला सर्वव्यापीर। गीतार भगवान किए एवं पतित पावन किए? प्रदर्शनी रे मुख्य एही चित्र उपरे बुझा जाई थाए। पतित पावन ज्ञानर सागर एवं तांकरी ठारु बाहरी थिबा ज्ञान गंगा माने ना पानीर नदी बा सागर। केते भल भल कथा बुझा जाउछि। बाबा बसी बुझाउछंती। मीठा मीठा पिला माने तुमको किए पवित्र कराइले? बिगड़ी जाइथिबा भाग्यर कथार सुधारक किए? सही पतित पावन केबे आसुछंती? एही खेल किपरि तयारी होइछि केही हेले भी जानी नाहंती। बाबांकु कुहा जाउछि ज्ञानर सागर, सुखर सागर, शांतिर सागर। गायन मध्य करा जाए। बिगड़ी जाइथिबा कथार सुधारक हेउछंती जणे। ए कथा तो बुझी पारुछ जे वास्तव रे रावण आमर सबु किछि बिगाड़ी देइछि। एहा हेउछि हारिबा जितिबार खेल। रावण को मध्य तुमे जानिछ
ଯାହାକୁ ଭାରତବାସୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାର, କେବେଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛ? ତେବେ କହିବେ, ଏହା ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ, ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା। ବାବା ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହାର ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହାରିବା ଜିତିବାର ଖେଳ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲେ ପରାଜୟ, ମାୟାଠାରୁ ଜିତିଲେ ବିଜୟ। ମାୟାଠାରୁ କିପରି ହାରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଠିକ ରୂପେ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲଙ୍କା ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ପାଠୁଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ଲଣ୍ଡନ ଏପଟେ, ଆମେରିକା ଏପଟେ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ, ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଅନ୍ତ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାମ କୁହ। ଏହିପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଅ, ବେଦ ଶୁଣାଅ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିବେ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାର ଅଧିକ ସମୟ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବିନାଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? କେହି କୃଷ୍ଣକୁ, କେହି ପୁଣି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, କେହି ନିଜର ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ଖେଳ ଶେଷ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଚାର୍ଟ ରଖ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆତ୍ମାର କଥା ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ବିନ୍ଦୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଘୋର ଆଲୋକର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ବାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ଯେବେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ସବୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ନଚେତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ ଢେର ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହା ଅନେକ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଚିତାରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ତୁମ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାର ହିଁ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିଥାଏ।
आत्मा को पवित्र करिबार जुक्ति बाबा बिल्कुल सहज बताउछंती। त्रिमूर्तिर चित्र रे ब्रह्माकर चित्र देखि मनुष्य बहुत प्रश्न करुछंती। कहउछंती एहांको ब्रह्मा काहींकी कहउछ? ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतनवासी देवता अटंती। एठाकू केउठारु आसिले? एही दादा तो नामी ग्रामी थिले। सबु स्थान रे खबर कागज रे बाहरी थिला। जणे जहुरी हीरा व्यवसायी कहूची जे मु श्रीकृष्ण, मोर 16,108 राणी दरकार। सेठी पई बहुत हंगामा होइथिला। तेबे एबे जण जणक पाखरे किए मुंड पिटिब? एते ढेर मनुष्य अछंती। आबुकु मध्य केही जदि आसुछंती तेबे तांकु तुरंत कहउछंती, आरे ब्रह्मा कुमारी मानक पाखकु जाउछ, सेमाने तो जादू करी देउछंती। स्त्री पुरुषंकु भाई भौणी करी देउछंती। लंबा चौड़ा कथा कही मुंड खराब करी देउछंती। बाबा कहउछंती तुमे मोते ज्ञानर सागर, विश्वर सर्वशक्तिर अधिकारी कहूछ। वर्ल्ड अलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, समस्त वेद शास्त्र आदि को जानिला वाला। बड़ बड़ विद्वान को मध्य अथॉरिटी कहा जाए, कहीं ना से सबू वेद शास्त्र आदि को पढ़ी थांती। पुणी बनारस जाई उपाधि आनी थांती। महामहोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, एही सब उपाधि सेठारे ही मिली थाए। जी बहुत हुशियार होई थांती तांकु बड़ उपाधि मिली थाए। शास्त्र रे जनकंक कथा लेखा होईछि। जनक कहिले जे मोते कही सत्य ब्रह्म ज्ञान शुणाओ। तेबे ब्रह्म ज्ञान तो नाही, सबु कथा एठिकार ही अटे। एही कहानी को बड़ करी देइछंती। शंकर पार्वतींकर मध्य कहानी लेखा जाइछि। केते कहानी बसी लेखिछंती। शंकर पार्वती को कथा शुणाइले, वास्तव रे शिव कहानी शुणाइथिले। सेमाने पुणी शंकर पार्वतींकर नाम देई देइछंती। भागवत आदि रे एही समयर कथा ही रहिछि। पुणी कहानी रे बताउछंती जे तांकर खियाल आसिला राजा को जाई एही ज्ञान देबी। बाबा मध्य बुझाउछंती राजा मानकु जाई ज्ञान दियो। तुमे ही सूर्यवंशी थिल, पुणी चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी होइछ। तुमर राजधानी ही समाप्त होई जाइछि। एबे पुणी सूर्यवंशी राजधानी नेबाकु हेले पुरुषार्थ कर। राजयोग शिखाइला बाला बाबा आसिछंती। पुणी थरे आसी बेहद्र स्वराज्य निय। राजा मानक पाखकु मध्य बहुत चिट्ठी जाई थाए, किंतु सबु चिट्ठी तांकु मिली न थाए। तांकर व्यक्तिगत सचिव चिट्ठी गुड़ी को देखि थांती। केते चिट्ठी चिरी फोपाड़ी देई थांती। कौनसी चिट्ठी रे किछि जरूरी कथा थिले राजा को देखाई थांती। कही थांती, अष्टवक्र ऋषि जनक राजा को गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्तिर साक्षात्कार कराई थिले। ताहा मध्य एबे हेउछि। एबे बाबा केते भल भाबरे बसी तुमको बुझाउछंती। जेउ माने बुझंती नाही से माने इयाडे सियाडे देखि थांती। बाबा तुरंत बुझी जानती जे तांको बुद्धि रे किछि हेले पशु नाही। बाबा चारि आडे को नजर रखि थांती। समस्ते ठीक भाबरे शुणुछंती ना नाही। एहांकर बुद्धि केउठारे घुरुछि। हाई मारुछंती। ज्ञान बुद्धि रे न पशिले ढुलाई थांती। एहा द्वारा क्षति होई थाए। कराची रे एही कन्या मानकर भट्टी थिला। सेठारे केही ढुलाइले तांकु तुरंत बाहर करी दिया जाउथिला। सेठारे निजर भाई भौणी माने ही बसुथिले। बाहरर लोके केही आसु नथिले। आरंभरू एहांकर बहुत बड़ पाठ चलीथिला। एहार लंबा इतिहास रहिछि। आरंभरू कन्या माने बहुत ध्यान रे चली जाउथिले। एबे पर्यंत मध्य कहउछंती जे सेठारे जादू करूछंती। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहउछंती ना। शिव बाबा देखुछंती एहांकर बहुत स्नेह अछि। तेणु देखिबा द्वारा ही तुरंत ध्यान रे चली जाउछंती। भारतवासी मानकर वैकुंठ तो बहुत प्रिय। केही मरीगले मध्य कहिथांती वैकुंठवासी हेला, स्वर्गवासी हेला। वर्तमान तो एहा नरक। समस्ते नरकवासी अटंती। सेथिपाई तो कहउछंती अमुक स्वर्गवासी हेला।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ରହିଛି, ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ମମ୍ମା ବାବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଯେପରି ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ତୁମ ପାଖରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଥିରେ ତତ୍ପର ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ଯଦି ଏହି ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗର ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଥବା ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଥବା ଦେହଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ। ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଯାଉନଥିବ, କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଉନଥିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ନାମ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ, ମୋର କାମ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ତ। ଯଦି ନାମ ଉଚ୍ଚା, କାମ ନିଚା, ତେବେ ନାମକୁ ବଦନାମ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗନ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କରି କରାଇଲା ବାଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କରି କରାଇଲା ବାଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଏହି କଳିଯୁଗୀ ତମୋପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷକୁ ଭସ୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହେ ରାଜଋଷି, ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ
ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ। ହେ ରାଜ ଋଷି ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ। ହେ ରାଜ ଋଷି ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ। ସେ ତ ନିରାକାର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସାରା ଜଗତର ସାଇ। ସେ ତ ନିରାକାର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସାରା ଜଗତର ସାଇ। ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ହେ ରାଜ ଋଷି ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି କରୁଥାଅ କର୍ମ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି କରୁଥାଅ କର୍ମ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମନରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମନରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜପଦ ଯିବ ପାଇ। ହେ ରାଜ ଋଷି ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ଥିତି ସଦା ରଖିଥାଅ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାୟାକୁ ଦିଅ ବିଦାଇ। ନିଜ ସ୍ଥିତି ସଦା ରଖିଥାଅ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାୟାକୁ ଦିଅ ବିଦାଇ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ରଜା ଦ୍ୱାପରେ ଭକତ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ରଜା ଦ୍ୱାପରେ ଭକତ ଚାଲିବେ ମଥା ନୁଆଁଇ। ହେ ରାଜ ଋଷି ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବ ପଦକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବ ପଦକ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ। ଗୌରବରେ କୁହ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗୌରବରେ କୁହ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହୋଇ। ହେ ରାଜ ଋଷି ତୁମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ଜଗତେ କାହାର ନାହିଁ।